मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इन सूरे को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने और सुनने के बेशुमार फायदे हैं। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, आप भरोसा करके देखें, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप इन सूरे को एक मर्तबा पढ़ लें। नहीं पढ़ना जानते हैं तो पहले हम आपको सिर्फ एक मर्तबा इनकी तिलावत करके सुना देते हैं, आखिर में इनके फायदे बताते हैं और आप सबके लिए दुआ भी करेंगे। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्वाद वल कुरआनि ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़रनिन फ़नादौ वला तहीन मनास वअजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब वअंतलक़ल मलअु मिनहुम अन इमशू वस्बिगू अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युग़ाद मा समिअना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आखिरह इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़ अउंज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फलियर्तक़ू फिल अस्बाब जुंदुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल अहज़ाब कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व आदुन व फ़िरअउनु ज़ुल औताद व समूद व क़ौमु लूतिन व अस्हाबुल ऐकह उलाइकल अहज़ाब इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ इक़ाब व मा यंज़ुगु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फ़वाक़ वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब इन्ना सख़्ख़रनल जिबाल मअहू युसब्बिहन बिल अशिय्यि वल इशराक़ वत्तैर महशूरा कुल्लुन लहू अव्वाब वशददना मुल्कहू व आतैनाहुल हिकमत व फ़स्लल खिताब वहल अताक नबउल ख़स्म इज़ तसव्वरुल मिहराब इज़ दख़लू अला दाऊद फ़फ़ज़िअ मिनहुम क़ालू ला तख़फ़ ख़स्मानि बग़ा बअदुना अला बअदिन फ़हकुम बैनना बिलक़िस्त बिलहक़्क़ि वला तुश्तित वहदिना इला सवाइस सिरात इन्न हाज़ा अख़ी लहू तिस्उन व तिस्ऊन नअजतन व लिय नअजतुन वाहिदा फ़क़ाल अक्फ़िलनीहा व अज़्ज़नी फ़िल ख़िताब क़ाल लक़द ज़लमक बिसुआलि नअजतिका इला नियाजिहि व इन्न कसीरम मिनल ख़ुलताइ लयबग़ी बअदुहुम अला बअदिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व क़लीलुम मा हुम वज़न्न दाऊद अन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग़फ़र रब्बहू व ख़र्र राकिअन व अनाब फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक व इन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब या दाऊद इन्ना जअलनाका ख़लीफ़तन फ़िल अर्दि फ़हकुम बैनन नासि बिल हक़्क़ि व ला तत्तबिअल हवा फ़युضिल्लका अन सबीलिल्लाह इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بصنب بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لمرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لمرحبا بكم أنتم قدمتوه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر
وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فلحق أقول لأملأن جهنم منكم ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله ان اللہ غفور الرحیم۔ تو آپ نے اس ویڈیو کے اندر ایک مرتبہ سورہ صاد اور سورہ مزمل کی تلاوت کو سنا ہے۔ عزیز دوستو، ماں بہنوں، ان دو سورتوں کو پڑھنے اور سننے کے ایسے ایسے فائدے ہیں، انشاءاللہ جب آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ ضرور پڑھا کریں گے۔ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تجوید کے ساتھ، قرآن کو غلط پڑھنا حرام ہے اور آپ گناہ کمائیں گے، تو اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں تو آپ روزانہ ان دو سورتوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ نہیں جانتے ہیں، آپ کے آگے مجبوری ہے، نہ جانے ہمارے کتنے سبسکرائبر ایسے ہوں گے اور دنیا میں جو ہمارے عزیز ماں بہنیں ایسے ہوں گی جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو پہلی بات گزارش ہے ان سب سے کہ قرآن پڑھنا سیکھیں، لیکن آپ کے آگے مجبوری ہے تو آپ ان دو سورتوں کو روزانہ صرف سن ہی لیا کریں، اچھی اور سچی نیت کے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ساری بات نیت پر ہے۔ عزیز دوستو، ماں بہنوں، اگر آپ نے روزانہ ایک عادت بنا لی، ایک معمول بنا لیا روزانہ ان دو سورتوں کو سننے کا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے لیے رحمت کے، برکت کے، دولت کے دروازوں کو کھول دے گا، سبحان اللہ۔ ہاں میرے عزیز دوستو، یہ فضیلت اور برکت ہے ان سورتوں کی۔ اگر آپ نے ایک عادت بنا لی اور روزانہ سننا شروع کر دیا، صبح میں اگر آپ کو مارننگ میں وقت مل رہا ہے تو آپ صبح میں سن لیجئے، آپ کو دوپہر میں وقت مل رہا ہے تو آپ دوپہر میں، نہیں تو شام کو سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کام و کاج کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس میں اتنی خیر و برکتیں ہوں گی کہ آپ بے حساب پیسہ کما پائیں گے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، جب آپ دکان پر جائیں صبح صبح میں تو آپ ان دو سورتوں کی تلاوت کو بجا دیا کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی دکان میں بے شمار گراہکی بڑھ جائے گی، آپ بے حساب پیسہ کما پائیں گے۔ عزیز دوستو، ان دو سورتوں کو پڑھنے اور سننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ ٹینشن، میں ڈپریشن میں رہتا ہوں، یہ دور ہو جائے، تو انشاءاللہ اگر آپ نے سورہ صاد اور سورہ مزمل کو سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، مولا مجھے یہ مشکل پیش آ گئی ہے، یہ پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں، اسے دور فرما، تو انشاءاللہ سورہ صاد اور سورہ مزمل سننے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا، سبحان اللہ، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہاں میرے عزیز دوستو، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے، اور جس جگہ پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا پھر پڑھا جاتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت برکتیں اور رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ بس آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے اور اپنی نیت صاف کرنا ہے، یقین کامل رکھ کر ان دو سورتوں کو سن کر دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ چلیے آپ سب کے لیے اب دعا کرتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی ایک کے آمین کو پسند کر لیا اور اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو یقین ماننا ہم سب کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ مولا کریم ہم سبھی نے اس ویڈیو کے اندر سورہ صاد اور سورہ مزمل کا وظیفہ سنا ہے، مولا ان کی تلاوت سنی ہے، اس کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا عطا فرما، مولا ہمارے ہر جائز کاروبار میں، دکان میں، مکان میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، مولا جو بے اولاد ہیں، جو بیمار حال ہیں، مولا جو پریشان حال ہیں، مولا یہ تمام طرح کی پریشانیوں کو دور
अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज दोस्तों, आखिर में छोटी सी गुजारिश करता हूँ, बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको तिलावत अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए मेरे अजीज दोस्तों,